சோதரம் 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 இருவருடைய ஊழியங்கள் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்களுக்காகவும் நன்மையை பெற்ற ஆத்துமாக்களுக்காகவும் அவருடைய ஊழியத்தின் மூலமாக ஊழியத்துக்கு இறங்கின ஊழியர்களுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the souls who were saved through these two saints, for those who received goodness and those who came to the ministry through these saints ministers, and we all praise God. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸೋದರಂ 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 ಸೋದರ ಸೋದರಂ 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 ಸೋದರ அவர் சென்னையுடைய பல பகுதிகளில் ஊழியம் செய்ய உதவி செய்தார். The Lord enabled them to serve the Lord in various parts of Chennai. ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯ ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. கடைசியாக பெங்களூர் சென்டரில் வந்து ஊழியம் செய்ய உதவி செய்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Finally the Lord also enabled them to come to Bangalore and serve the Lord here. Shall we all praise God? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸೋದರಂ 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 ಸೋದರ சோதரம் 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 சோதர சோதரம் 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 சோதர இருவரும் நம்முடைய சென்னை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இரும்பலியூர் கன்வென்ஷனுக்கு மிகவும் உதவியாயிருந்தார்கள். Both of these saints were very helpful to our headquarters, the Chennai convention. ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. அதனுடைய ஆயத்த வேலைகளில் மிகவும் 3 மாதம் அளவுக்கும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள். For about 3 months in the preparatory works they labored hard. ಅವರ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರು. அந்த இருபிலியூர் கன்வென்ஷனுக்காக பந்தல் வேலைக்காக செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For all the goodness the Lord enabled us to receive through these saints, for the preparatory works in particular, shall we all praise God. ಆ இருಬಿಲಿಯೂರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. சோதரம் 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 வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவருடைய ஜீவியத்தில் தேவன் செய்வதெல்லாம் நன்மைக்காக. As we read in the word of God, all things work together for good for those who are called according to his purpose and for those who love him. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தேவன் தோஷங்களால் நம்மை பரீட்சிக்கிற தேவன் அல்ல. God is not one who tempts us by evil. ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. அவர் செய்வதெல்லாம் நன்மைக்காக. All that he does is for good. ಆತನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ. எல்லாருக்கும் மரணம் உண்டு. Everyone has to meet death. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣವಿದೆ. சரீரத்தை விட்டு நாம் யாவரும் பிரிய வேண்டும். We all have to depart from our body. ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಗಲಬೇಕು. அந்த தேவ சித்தத்தின்படி அந்த கட்டளையின்படி அவர் சரீரத்தை விட்டு பிரிந்தார். According to the will of God and according to the word of God, they have departed from their bodies. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಮಗಳ್ಕಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುவோம். For all the goodness that the Lord has done, shall we all praise God. ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. சோதரம் 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 சோதர யோபினுடைய குடும்பத்திலும் தேவன் நன்மை செய்தார். The Lord also did goodness to the family of Job. ಯೋಬನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೇಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು. நமக்கு யாவருக்கும் அறிந்தது போல, as we all know, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ அவனுடைய எல்லாம் இழந்து போய்விட்டார். he lost everything that he had. ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. 10 பிள்ளைகள், 10 children. 10 ಮಕ್ಕಳು. பரிதாப நிலைமையில் சாப்பிடும் போது காற்றடித்த அந்த வீடினுடைய சுவர் அவர் மேல் விழுந்த பரிதாப நிலைமையில் இறந்து விட்டார்கள். And in a pathetic state, when they were having their meals, the wall of the house fell on them and they died. ಬರಿದಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರು. அந்த 10 டெட் பாடியை பார்க்கும்போது பரிதாப நிலைமையாயிருக்கும். When Job would have looked at those 10 dead bodies, it would have been a pathetic state. ಆ 10 ಶವವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿತಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. அந்த காலத்தில் பலரும் சொல்லி இருப்பார்கள், இப்படியா மரிக்க வேண்டும். Many would have questioned during those days, should such a death face them. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯಾ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. இதா தேவனுடைய நன்மையா? Is this the goodness of God? ಇದು ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ? சாப்பிடும் போது சாக வேண்டும்.
Should they die when they were having their meal? ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಯಬೇಕಾ? அப்படிப்பட்ட பல கேள்விகள் அந்த காலத்தில் எழும்பி இருக்கலாம். Many such questions could have arose those days. ಅಂತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. அந்த கேள்வியின் மத்தியில் யோபு சொல்லுகிறார், தேவன் தந்தார், தேவன் எடுத்தார், தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக. In spite of all those questioning, Job's statement was, the Lord gave and the Lord took away, blessed be the name of the Lord. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು, ದೇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. இவை எல்லாவற்றிலேயும் யோபு தன்னுடைய உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. In all these things Job did not sin with his lips. ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. முறுமுறுக்கவில்லை. He did not murmur. ಆತನು ಗುಣಗುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. கேள்வியே கேட்கவில்லை. He did not question. ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. அவர் துக்கப்படவில்லை. He was not grieved. ಅವನು ದುಃಖ ಪಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ஜாதிகளை போல அழுது புலம்பவில்லை. Like the Gentiles, he did not weep and lament. ಅನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ಅವನ ಹತ್ತು ಗೋಳಾಡಲಿಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். He was constantly offering praises to God and he glorified God. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದನು. காரணம் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவருக்கு எல்லாம் நன்மைக்காக தேவன் செய்வார். Because for those who are called according to his purpose, the Lord does everything for their good. ಕಾರಣ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವನು. அதே போல இவர்களுடைய மரணமும் நம்முடைய பார்வையில் ஒரு பரிதாப நிலைமையை போல் இருக்கும். Even so, their death might be pathetic in our sight. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಮರಣ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿತಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. இப்படியே மரிக்க வேண்டும். Should they die like this? ಈಗ ಸಾಯಬೇಕು. இதா ஒரு பரிசுத்தவானுடைய மரணமா? Is this the death of a saint? ಇದ ಒಂದು ಸಂತರ ಮರಣ. இப்படியா ஒரு முடிவு வர வேண்டும்? Should they face such a death? ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬರಬೇಕಾ? என்ற பல கேள்விகள் நமது மனதிலும் இருக்கலாம். Maybe we also have in our minds such questions. ಎಂಬಂತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇಳಬಹುದು. ஆனால் ஒரே ஒரு பதில். But there is one answer. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ. தேவன் எல்லாம் நன்மைக்காக செய்கிறார். God does everything for good. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವನು. மரணமும் நன்மையாக காணப்படுகிறது. அதற்காக கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் துக்கப்படாமல் வேதனைப்படாமல் முறுமுறுக்காமல் சந்தோஷமாக தேவனுக்கு ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்கள் ஏறெடுப்போமாக. Without being grieved, without murmuring, without agony in our hearts, with joy shall we all thank God for the end. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ದುಃಖ ಪಡದೆ, ಯಾರು ವೇದನೆ ಪಡದವರಾಗಿ, ಯಾರು ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. சோதரம் 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 சோதரம். கடைசியாக எசேயா 52:14 நாம் வாசிக்கும் போது, Finally, when we read Isaiah chapter 52 and verse 14, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೆಶಾಯ 52:14 ನಾವು ಓದುವ இயேசு ಹಾಗೆ கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசி எசேயா அங்கு கூறுகின்றார். Isaiah the prophet prophesies about the death of Jesus there. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அவரை பார்த்த அநேகர் பிரமிப்படைந்தார். Many were astonished when they looked at him. ಅನೇಕರು ಆತ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. அவருக்கு ஒரு ரூபம் இல்லை. Because he was marred. ಆತನಿಗೆ ರೂಪವಿರಲಿಲ್ಲ. அவருக்கு ஒரு மனுஷனுடைய ஆகிருதியும் இல்லை. He did not have the shape or figure of a man. ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. அவரை கண்ட அநேகர் பிரமிப்படைந்தார். Many were astonished looking at him. ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭ್ರಮಿಸಿದರು. அவருடைய சரீரம் பிரமிக்கத்தக்க பரிதாப நிலைமையில் காணப்பட்டது. His body was seen in such a state that many were astonished looking at him. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ದೇಹವು ಅನೇಕರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ஒரு ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. முறைதான் அவரை பார்க்க முடியும். You can look at him just once. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. அவருடைய சரீரம் 129 சங்கீதம் 2-3 வசனத்தின்படி ஒழுகிறவர்கள் என் முதுகின் மேல் உழுத படச்சாலுகளை நீளமாக்கினார்கள். அதே போல அவருடைய சரீரம் வாரினால் அடித்து அடித்து உழுதார்கள். Even so, as it is mentioned in Psalm 129 and verse 3, the plowers made long their furrows and they plowed in his back. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 129 3ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹುಳುವವನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತುತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. ஆனால்
அந்த மரணம் மனுஷனுடைய பார்வையில் பரிதாபமாக காணப்பட்டாலும் தேவனுடைய பார்வையில் ஜெயமாக காணப்பட்டது. That death was seen as a miserable death in the sight of man, but it was a glorious one in the sight of God. ಆದರೆ ಆ ಮರಣವು ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿತಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಲಿಬಾಳದು ಅನುಮೋದವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. இந்த மேன்மையான ரட்சிப்பு பெற்றுக்கொண்டோம். We received the sublime salvation. ಆದರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು. அவருடைய இரத்தத்தினால் நாம் பிசாசை ஜெயித்து ஜெயாளிகளாக ஜீவிக்கிறோம். By his blood we have overcome the devil and we live as overcomers, victors. ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನವುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆயை தேவன் தந்தார். The Lord has given us a lively hope. ಜೀವವುಳ್ಳಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சரீரமான திரையை இரண்டாக கிழித்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசம் நமக்கு தாராளம் கிடைத்தது. Because his flesh was rent in twain, we have access abundantly into the most holy place. ದೇಹವೆಂಬ ತೆರೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು. அதே போல இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய மரணமும் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்ட மரணமாக காணப்படுகிறது. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Even so the death of these beloved saints is precious in the sight of the Lord, for that with gratitude shall we all praise God. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂತರ ಮರಣ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸೋದರಂ 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 ದಲಬಲ ದಿದಿಬಿಲ ಬೌರ ಮನ ದಿದಿಬಿಲ ಬೌರ ಮನ ದಿಲೈಲ ಬಲ ಚಟನ ಮನ ದಿಬಿಲ ಬೌರ ಮನ ದಿದಿಬಿಲ ಬೌಲ ಚಟನ ಮನ ದಿಲೈಲ ಬಲ ಚಟನ ಮನ ದಿಲ. சோதரம் சோதரம் நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த கால வேளைக்காக. ஸ்தோத்திரம். நீர் செய்வதெல்லாம் நன்மைக்காக. நீ தீன்மைக்கு செய்கிற தேவன் அல்ல. நன்மை செய்து பட்டணந்தோறும் கிராமந்தோறும் சுற்றி திரிந்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் கல்வாரியில் மரித்ததான் அந்த மரணம் எசையா 52:14 மிகவும் பரிதாப நிலைமையில் காணப்பட்டாலும் அந்த கல்வாரி மரணம் ஜெயத்தின் மரணமாக மாற்றப்பட்டது. அந்த கல்வாரி இரத்தத்தினாலும் மரணத்தினாலும் கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த மேன்மையான ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை ஜீவனில் வளர உதவி செய்கிறீர். ஆண்டவரை ஜெயாளியாக நீர் எங்களை மாற்றுகிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். உமது சரீரத்தை அந்த கர்த்தாவே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரை மிகவும் பரிதாப நிலைமையில் காணப்பட்டது. ஆனாலும் உயர்த்தெழுந்த சரீரம் மகிமையின் சரீரமாக காணப்பட்டது. அந்த மகிமையின் சரீரத்தில் பல்மவ் என்ற தீவில் யோவானுக்கு நீர் வெளிப்பட்டீர். அதே போல இந்த பரிசுத்தவான்களும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கர்த்தாவே இப்படிப்பட்டதால் ஒரு மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தீர். இவர்களும் மகிமையின் சரீரத்தில் பிரவேசிக்கும் போது மகிமையுள்ளவராக நாங்கள் காணப்போகிறோம். அந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் இந்த ஆராதனையே நடத்த போகிறோம். ஆண்டவரே, எல்லாருடையும் துக்கங்களை மாற்றணுமே, கவலைகளை மாற்றணுமே, பாரங்களை அகற்றணுமே, கேள்விகளை நீர் மாற்ற வேண்டுமே. உம்மாலே அல்லாமல் வேற ஒருவனாலும் அவளோட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கலாகாது. நீரே எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தும். சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி ஆத்தும சரீரம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் வெளிப்படும் போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. ஆராதனையை பொருட்படும் ஆசீர்வதியும். அவருடைய வேறுபாடின் மூலமாக துக்கத்தில் இருக்கிறதான அவருடைய வீட்டாருக்காக ஸ்தோத்திரம். அவரை ஆறுதல் படுத்தும் ஆண்டவரே. துக்கங்களை அகற்றணுமே. மார்த்தாள் மரியாள் குடும்பத்தில் சென்று அவருடைய துக்கத்தை நீர் மாற்றினது போல தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற யாவருடையும் துக்கத்தை நீர் அகற்றும். நாங்களும் இந்த விசுவாச பயணத்தை கர்த்தாவே உம்மை மாற்றம் பின்பற்றி உம்மை பார்த்த ஜெயாளிகளாக மாட இந்த ஓட்டத்தை ஜெயத்துடன் முடிக்க எங்களுக்கும் உதவி செய்யும். ஆராதனை பொருட்படுக்கணுமே. எல்லோரையும் நம்பிக்கையினால் நிரப்பணமே. அதற்காக தாழ்த்தி கரங்களில் தெரிகிறோம். எல்லா பாரங்கள், கவலைகள், வேதனைகள் எல்லாம் நீர் அகற்றும்படியாக ஸ்தோத்திரம். கருத்தில் தெரிகிறோம். பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். ஆராதனையோட துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் உம்முடைய சமூகம் தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். யாவரும் உட்காருங்கள். எல்லாரும் குளித்துக்கொள்ளுங்க. முதலாவது கொடுக்கப்பட்டதான பாட்டு தாளில் முதலாம் கன்னட பாட்டு. The first Kannada song in the hymn sheet. ಹಾಡಿನ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು.
ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿವರೇ. ದಾರಿಯ ಗಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿವರೇ. ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
அடுத்த சாட்சியின் சமயம். Time for testimonies. முதலாவது அவர் இருவருடையும் வீட்டாருக்குள்ள சமயம். முதல் சாட்சி சிஸ்டர் கலை செல்வி. Testimonies of the family members. The first testimony, Sister Kalai Selvi. பாஸ்டர் விக்டர் மோகனுடைய எல்டர் சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் டாட்டர். ಮೊದಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಯ. ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಲೆ ಸೆಲ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅವಕಾಶವು. அடுத்த லிசி கோல்டಾ. The next testimony will be from Sister Nisi Golda. ನಂತರವಾಗಿ ನಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தவான்களின் மரணம் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அருமையாக இருக்கிறபடியால் கர்த்தரை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த மரணத்தை நான் கேள்விப்பட்டது என்னால் சகித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை. ஆனாலும் தாவீது கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் என்ற வார்த்தையின்படி கர்த்தரின் அதிகமாய் பலப்படுத்தினார். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தந்து கர்த்தரின் கிருபையினால் நிறைத்தபடியால் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். சித்தப்பா குறித்து சொல்ல வேண்டுமென்றால் அநேகம் உண்டு. ஆனாலும் நேரம் போதாதபடியினால் நான் என்னுடைய வார்த்தைகளை சுருக்குகிறேன். என்னுடைய சிறு வயதிலே என்னுடைய பெற்றோர்கள் சித்தப்பா பற்றி அதிகமாய் விசேஷித்த காரியங்களை என்னிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் என்னுடைய சித்தப்பாவை நான் பார்க்க முடியவில்லை. எப்படியாவது இவரை பார்க்க வேண்டும், இவ்வளோ குணாதிசயங்கள் இவரிடத்துல சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள அதிகமான ஒரு ஆசை இருந்தது. என்னுடைய 10ஆம் வயதில் தான் நான் சித்தப்பாவை பார்த்தேன். அதன் பிறகு ஆண்டவருடைய அன்பை அதிகமாக ருசிக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தந்தார். அவரை முதலாவது நான் பார்க்கும்போது ஒரு தேவ சாயலை போல நான் கண்டேன். எனக்குள்ள அப்போ ஒரு எண்ணம் உண்டானது, சித்தப்பா போலயே நாமும் மாற வேண்டும் என்றதான ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள அதிகமாய் தோன்றினது. அதனை முதற்கொண்டு நான் ஆண்டவருடைய ஏசப்பா ரகசியமாக என் வீட்டில் அப்பா மட்டும் ரசிக்கப்பட்டதுனால நான் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் நான் அதிகமாக ஏசப்பாட்ட நான் அதிகமாக ஜெபிப்பதுண்டு. அப்பொழுது கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் கர்த்தர் என்னோடு அதிகமாக இடைப்பட்டார். அப்பொழுது சியோனின் குறித்ததான ஒரு தரிசனங்கள் சொப்பனங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் என்னோடு பேசி என்னுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதிலையும் கர்த்தர் எனக்கு உறுதிப்படுத்தினார். அதற்காக என் தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். என்னுடைய ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முதலாவது காரணம் சித்தப்பா தான். அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏசப்பா பார்த்த போல தான் எனக்கு தோன்றினது அந்த நாளில். அதன் பிறகு என்னுடைய 20வது வயதிலே இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். அப்போது சித்தப்பா சொன்னாங்க, நீ சின்ன வயசாக இருக்க, இன்னும் ஒரு 2 இயர்ஸ் போகட்டும், அதன் பிறகு நீ இந்த ஊழியத்துக்கு வா அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் ஏசப்பாட்ட பொருத்தனை பண்ணிட்டேன், இந்த இயரில் நான் எப்படியாவது வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கர்த்தரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக என்னோடு அதிகமாய் எச்சரித்து என்னை நடத்தினார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அதன் பிறகு எனக்கு நான் ஊழியத்துக்கு எடுக்கப்பட்டேன். நான் அதன் பிறகு சித்தப்பாவை சந்தித்த பொழுது அவர் என்னிடம் முதலாவது கூறின வார்த்தை, நான் சித்தப்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஊழியத்தில் நீ என்னிடத்துல எந்த விதத்துலையும் என்னை சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது, என்னுடைய ஞாபகமே உனக்கு வரக்கூடாது, முற்றிலுமாக உனக்கு இயேசுதான், வேற யாரும் உனக்கு இல்லை, எதை கேட்டாலும் நீ ஏசப்பாட்டு தான் கேட்கணும், என்கிட்ட ஒரு சின்ன காரியத்தை கூட என்கிட்ட கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார். அது முதற்கொண்டு நான் அதற்கு முன்பாக நான் ஒன்று மட்டும் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், அதை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு ஒரு சின்ன வேதாகமும் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ சித்தப்பா சொன்னாங்க, நீ போய் இன்னைக்கு போய் ஜெபம் பண்ணு, கர்த்தர் உனக்கு சின்ன வேதாகமத்தை தருவார் என்று என்னிடத்து கூறிவிட்டார். அதன் பிறகு என்னுடைய பயிற்சி முகாமில் எல்லா திங்ஸும் மாற்றுவார்கள். அப்போது
ஏசப்பா எனக்கு சின்ன வேதாகமம் எனக்கு வேணும். சித்தப்பா சொல்லியிருக்காங்க, உங்ககிட்ட ஜெபிச்சா ஆண்டவர் தருவாருன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டையும் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால நீங்கள் எனக்கு அந்த வேதாகமத்தை எனக்கு தர வேண்டும் இயேசுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜெபித்து விட்டு நான் என்னுடைய பிரதிஷ்டைக்காக எல்லா பொருட்களையும் நான் வைத்தேன். அப்பொழுது அமைச்சு எல்லாரிடம் வேதாகமும் கொடுக்கும்போது நான் எப்படி நினைத்தினோ அதே மாதிரி அந்த சின்ன வேதாகமும் என்னுடைய கையில் நான் வாங்கினேன். அதை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. இப்படி தான் கர்த்தருடைய கரங்களில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து எல்லா காரியங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைத்து அந்த வேதாகமத்தை நான் அவரை சந்திக்கும் பொழுது நான் அவரிடத்தில் காட்டினேன். அவர் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார். இப்படி தான் நீ செய்ய வேண்டும், ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஏசப்பட்டு தான் வாங்கி நீ பெற வேண்டும். எந்த மனுஷர்கிட்டையோ எந்த வீட்டார்கிட்ட ஒரு திங்ஸ் கூட நீ வாங்கக்கூடாது. என்கிட்ட நீ ஒரு காரியத்தை நான் வாங்கக்கூடாது, நானும் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். அப்போ எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் ட்ரைனிங் பீரியடில். அது முதற்கொண்டு அவர் எனக்கு இது வரைக்கும் என்னுடைய உடுத்தின் பகுதியில் ஒரு சின்ன பின்னு கூட எனக்கு கொடுத்ததில்லை. எனக்கு பணத்தை கன்வென்ஷன் டயத்தில் என்னதில் காணிக்கை கொடுப்பாரு. அந்த காணிக்கை கொடுத்து விட்டுட்டு அவர் சொல்லுவார், முதலாவது நீ இதை எடுத்துக்கொண்டு நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு கேட்பார். எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். இதை நீ கொண்டு போயிட்டு அங்குள்ள இன்சார்ஜ் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்கிட்ட கொடுக்கணும், அங்குள்ள சென்ட்ரல் பாஸ்டர் அம்மைச்சிட்டு கொடுக்கணும், நீ பணத்தை கையில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொன்னார். அதன்படியே இந்நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் பணம் என்னுடைய கையில் வைக்காதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை மட்டுமாய் பாதுகாக்கிறார். அவருடைய ஜெப ஜீவியத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டுமானால் எனக்கு எப்பாவது ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 3 டைம் அப்படி எடுப்பார். அப்போ எடுத்து என்னிடத்துல பேசும்பொழுது அவருடைய வார்த்தையில் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு அனாவசியமாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஏசப்பா பற்றி மட்டும்தான் அவர் என்னிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வார். ஆண்டவர் என்ன பேசினாரு, நீ எவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கிறேன், வேதாகமம் வாசிக்கிறியா, பரிசுத்தவான்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறியா, நடந்து பாருங்களுக்கு இளைப்பாறுதலாக இருக்கிறியா, அப்படி தான் என்னிடத்துல விசாரிப்பார். அப்போது நான் உனக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டடி தரேன், இதை நீ எழுதி ஒவ்வொரு நாளும் இதை பயிற்சிக்க வேண்டும் என்று என்னிடத்துல சொல்லுவாங்க. அதன்படியே நான் அவர் எப்போ ஃபோன் எடுத்தாலும் என்னுடைய கையில் ஒரு டைரியும் ஒரு பெண்ணை வச்சுப்பேன். அப்போது அந்த ஸ்டடி எல்லாமே நான் எழுதி கொள்ளுவேன். அப்போ கர்த்தர் என்னை எப்படிலாம் நடத்துகிறாரோ அந்த பாதை குறித்து அப்படியே அந்த வார்த்தைகளில் இருக்கும். அதை நான் பார்க்கும் பொழுது என்னால் சகிக்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு தேவ மனுஷன் நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரே என்று எனக்கு அது ஆனந்த கண்ணீர் வரும். அதன் பிறகு என்னுடைய பிரதிஷ்டையின் காரியத்தில் பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம், வீட்டாரோடு எந்த விதத்துலேயும் தொடர்பு உனக்கு இருக்கக்கூடாது, அவர்களோடு நீ பேசக்கூடாது, ஃபோன் பண்ணக்கூடாது, இல்லைன்னா அவங்களுடைய காரியத்தை உங்களிடத்துல சொல்லுவாங்க, நீ பாரப்படுவ, ஊழியத்தை ஆண்டவர் மனதின்படி நீ செய்து நிறைவேற்ற முடிக்க முடியாது, அதனால நீ வீட்டாரோட கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது என்று எனக்கு எப்போல்லாம் ஃபோன் எடுக்கிறாரோ அப்போல்லாம் என் இடத்துல சொல்லுவாங்க. அதன்படி நானும் அதிகமாக அவங்களோட பேச மாட்டேன். நான் அது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் பிரதிஷ்டையில் ஜெப காரியங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லி தந்தார். நம்ம எதற்காக வந்திருக்கிறோம், நம்ம ஜனங்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்க தான் வந்திருக்கிறோம். நம்ம ஜீவனை நம்ம எந்த விதத்தில் அதை சேமித்து வைக்கக்கூடாது. நல்ல ஜெபத்தில் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும், ஆத்மாக்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்காக நீ ராக்காலங்களில் அவங்களுடைய பெயர்லாம் எழுதி வைத்து உன்னுடைய கட்டிலில் வைத்து நீர் எப்போதும் உன்னுடைய கட்டிலில் அந்த நேம்ஸ்லாம் இருக்கணும். சீஃப் பாஸ்டர்ஸ் நேம்ஸு, சென்டர் பாஸ்டர்ஸ் நேம்ஸு, பிலீவர்ஸு, எல்லா ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருடைய நேம்ஸு நீ ஒவ்வொரு நாளும் நீ வாசித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். தனிப்பட்ட விதத்தில் நீ இதை செய்ய வேண்டும். கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார் என்று என்னோட பேசுவார். அவரிடத்துல பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு பெரிய இளைப்பாறுதலை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். சமீபத்தில் கூட அவர் வியாதிப்பட்டார். இந்த பெங்களூர் சென்டரில் வந்து அவர் என் இடத்துல எந்த ஒரு காரியத்தை சொல்லலை. நான் பரமக்குடி கன்வென்ஷனுக்காக போயிட்டு இருக்கும்போது அங்குள்ள மதுரை சிஸ்டர்ஸ் என் இடத்துல சொன்னாங்க, பாஸ்ட்டுக்கு முடியல, உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொன்னேன். உடனே நான் வந்து அமைச்சிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு சித்தப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிற முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்ட பொழுது அவங்க உடனே எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. அப்போ நான் வந்து அவரோட தொடர்பு கொண்டேன். அப்போ அவர் என் இடத்துல பகிர்ந்த ஒரு காரியம், கர்த்தர் என்னை மரணத்தை ஜெயிக்கும்படியாய் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் என்று
இடத்துல சொன்னார். நான் உடனே சந்தோஷப்பட்டேன். அதிலேயே மறித்து போயிருந்தால் அதில் ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சி இருந்திருக்காது. ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த மரணத்தை ஜெயிக்கும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்தார். அதற்காக கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அவர் போனதான அந்த பாதையில் பிரதிஷ்டை, ஜெபஜீவியம், இப்படிப்படிதான நல்ல காரியங்கள், நல்ல குணங்களை நானும் பெற்று இந்த ஊழியத்தில் சந்தோஷமாய் என்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடிக்க நீங்கள் யாவரும் ஜெபிக்குமாறு என்னுடைய சாட்சியை முடிக்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த சிஸ்டர் லிசி கோல்டா. சாட்சி சொல்றவங்க தயவு செய்து சுருக்கமாக சொல்லுங்க. அதுக்கு அடுத்த சண்முகம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் கூட இந்த நேரம் நிறுத்தினதை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். எனக்கு இவர் ஒரு பெரிய அப்பாவாக இருந்தார். ஆனால் ஆவிக்குரிய பகுதியில் எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனாய் காணப்பட்டார். என்னுடைய ஊழியத்தின் நாட்களில் அவர் போனதான காரியங்களை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டது உண்டு. அதிகமாக நான் அவரோடு பேசினது கிடையாது. ஆனாலும் அவர் போன பாதைகளை குறித்து நான் அதிகமாக கேள்விப்பட்டதுண்டு. அதை போனதான பாதையில் நாமும் போக வேண்டும் என்று தானே வாஞ்சியை கொண்டு அந்த சியோனுக்கென்று நானும் அழைப்பு பெற்று ஊழியத்துக்கு கனமான ஊழியத்துக்கு வர உதவி செய்தார். அவரோடு நான் இருந்ததான நாட்கள் மதுரையில் நான் ட்ரைனிங் முடித்து மதுரைக்கு போகவும் அவர் அங்கே வந்து 2 காலமாக மதுரையில் ஊழியம் செய்யும்போது அவரோடு கூட இருந்ததான நாட்கள் மிகவும் கொஞ்சம் அவர் அதிகமாக ஜெப காரியங்களில் உண்மை உள்ளவராகவும் அவர் எங்களுக்கு ஜெபிக்கிறதான 6 மணி ஜெபங்களை ஜெபிக்கிற வார்த்தைகள் எங்களுக்கு மிகவும் ஆறுதலாய் காணப்படும். அவர் ப்ரைஸிங்கில் உண்மை உள்ளவராக இருந்தால் முடியாத நேரத்திலும் கூட ப்ரைஸிங்கில் கனம் பண்ணக்கூடிய தகப்பனாய் காணப்பட்டார். அவர் ஜெபத்திலையும் ஜோரத்தில் இருந்தாலும் கூட வந்து 6 மணி ஜெபமானாலும் சரி, சாயந்தரம் 6 மணி ஜெபமானாலும் சரி, நைட் ப்ரைஸிங் ஆனாலும் கண்டிப்பாய் வந்து கலந்து கொள்வார். அந்த காரியத்தில் எங்களுக்கு தகப்பன் முன்மாதிரியாய் அங்கே காணப்பட்டார். இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் நாங்கள் சோர்ந்து போனதான வேலையில் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் வைத்து அங்கே பிலீவர்ஸ் கொரோனாவில் கஷ்டப்படுற நேரத்தில் சொல்லி எங்களை ஆறுதல் படுத்தி எங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தி அவரோடும் நாங்களும் சேர்ந்து ஜெபிக்கக்கூடியதான காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தார். அவர் போனதான பாதையில் நானும் சென்று அவரோடு கூட சியோனில் காணப்பட நீங்கள் அவரை ஜெபிக்குமாக்கி கூட சாட்சி முடிக்கிறேன். சண்முகம். அடுத்த சிஸ்டர் செல்வி. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். அடியனை கூட இந்த பரிசுத்தவான்கள் மத்தியிலேயும் மகா பெரிய சபையிலேயும் இயேசுவை குறித்து என்னுடைய அண்ணன் பாஸ்டர் விக்டர் மோகன் அவர்களை குறித்து இந்த இடத்திலே சாட்சி சொல்ல தேவன் எனக்கு செய்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக நான் தேவனை மறுபடியும் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டோம். என்னுடைய தகப்பனார் அந்த ஊரிலே ஒரு பெரிய மனுஷனாக இருந்தபடியால் அங்கே இருக்கிற ஹிந்து டெம்பிள், அதில் இருக்கிற எல்லா சிலைகள் படம் எல்லாம் என்னுடைய அப்பா அங்கே வாங்கி கொடுத்தது தான். அப்போது அவ்வளோ வைராக்கியமாக இந்தியிலே நாங்கள் காணப்பட்டோம். என்னுடைய அண்ணன் கூட அப்படி வைராக்கியமாக இருப்பார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய மகா பெரிய கிருபையினால எங்களுடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் ரட்சித்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் 3 சகோதரர்கள். என்னுடைய பெரிய சகோதரர் அவர் சண்டே கிளாஸ் ஹெட் மாஸ்டராக இருந்து கடைசி நாட்களில் இந்த பெருங்குற்று ஒரு ஃபெய்த்தோம் இருக்கிறது எங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ், அங்கு அவர் மரித்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 2வது பாஸ்டர் விக்டர் மோகன், 3வது நான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய அண்ணனை குறித்து சொல்ல வேண்டுமானால் இன்று பத்தாது, பல மணி, பல நாட்கள், பல மாதங்கள் நான் அண்ணனை குறித்து அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருப்பேன். என்னுடைய அலுவலகத்தில் கூட என்னுடைய அண்ணனை குறித்து நான் சாட்சி சொல்வேன். இவர் இப்படி இருந்தார், இப்படி ஆகினார், இப்படி பல சாட்சிகள் சொல்லுவோம். இருப்பினும் குறிக்கப்பட்ட நேரம் எனக்கு கொஞ்ச காலம் கொடுக்கப்பட்டதுனால என்னுடைய சாட்சியை நான் சுருக்க விரும்புகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பள்ளி பருவத்திலே நான் என் அண்ணன் சைக்கிள் செல்வோம். என்னுடைய 3 அண்ணன்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் அண்ணன் ஏற்றி கொண்டு போவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸ்கூலில் எங்கள் அண்ணன் தான் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு இருப்பார். ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அப்பெல்லாம் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் இன் 870s. அதில் 410 out of 500
அதில் வாங்குவார். அதில் ஏபின்னு போட்டிருந்தேன். என்னென்னா ஏபின்னு போட்டிருக்கேன்னு கேட்டேன். அதில் 2 பேரும் ஒரே மாதிரி டைப் ஆகிடுச்சு. 2 ஸ்டூடெண்ட் அப்படி நிறைய வாங்குவார். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் இது யூ வில் கெட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இன் த ஸ்கூல்ஸ். இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி இன்டெலிஜென்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதை முடித்து கல்லூரி முடித்தார். கல்லூரியில் அண்ணன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்தார். முடிச்சுட்டு வேலைக்காக ஜஸ்ட் லைக் தட். அப்போ இந்த பீரியடில் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்காங்க இங்கே பெங்களூரில். என்னுடைய சித்தி, சித்தப்பா, அக்கா, தங்கச்சி நிறைய இருக்காங்க இங்கே. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வருவார். அவங்க எல்லாரும் வந்து இயேசுவை தெரிந்தவர்கள். என்னுடைய அக்கா சொன்ன மாதிரி, சாட்சி சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ரேயரில் உட்கார மாட்டார். அப்புறம் அவங்க கம்பல் பண்ணி உட்கார. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசுவை பற்றி எங்கள் மாமாலாம் சொல்ல அவர் இயேசு ஏற்றுக்கிட்டார். அவரும் ஒரு 1 மந்த் எங்களுக்கு அந்த 1 or 2 months அங்கே பீரியட் முடிஞ்சு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது பைபிளோடு வந்தார். வந்தபோது பைபிளை வச்சுட்டு இயேசு சாமி பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். எங்களுக்கு துக்கமாக இருந்தது. அப்போ இயேசு தெரியாதனால ஏன் இப்படி நாங்கள் வேலைக்கு அனுப்பிச்சா நீங்கள் இயேசு பற்றி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு. என்னுடைய அண்ணன் தான் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் இந்த வில்லேஜ். ஏதாவது வேலை கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் அண்ணன் சுவிசேஷம் சொல்கிறது, அங்கே இருக்கிற வியாதிஸ்தர்களை ஜெபம் பண்ணுறது, இப்படி நிறைய அது 100கணக்கான சாட்சி. அது எதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல. இப்போ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு 1 or 2 months 2 incidents மட்டும் சொல்லிவிட்டு, கர்த்தர் எப்படி எங்கள் குடும்பத்தை என்ன ரட்சித்தார், எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரையும் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எப்படி ரட்சித்தார், அதை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு நாள் நான் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஊருக்கு வரும்பொழுது, வீட்டுக்கு வரும்பொழுது எங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு 30 பேர் அப்படியே இருந்தாங்க. என்ன வீட்டில் நிறைய 30-40 பேர் இருக்காங்களே வீட்டில் என்னன்னு கேட்டேன். உங்கள் சித்தி மறிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாங்க, டைடு. நானும் அங்கே இந்த தெருவிலிருந்து சித்தியை ரொம்ப நேசிக்கிறதுனால அழுதிட்டே வந்தேன். சித்தி மறிச்சிட்ட உடனே அந்த இந்து பிரகாரம் கோக்னட் இது பண்ணுவாங்க, உடைப்பாங்க. அந்த கற்பதான் குடிச்சு அந்த இந்த சடங்காச்சாரெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள்லாம் சுற்றி அழுதுட்டுருக்கோம். அண்ணன் வந்தார். நான் இவங்களுக்காக கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ண போகிறேன், எல்லோரும் அழாது இருங்கன்னாரு. எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. இப்போ நாங்கள் யாரும் ரட்சிக்கப்படல. சரி ஜெபிச்சுட்டு போட்டோம், செத்துட்டாங்க, ஜெபிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னா அண்ணன் முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணார். வித்தின் few seconds she stood up. அவங்க 6 மாதமாக அப்படியே படுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. எல்லோரும் செத்துட்டு மறைச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் 1979. ஆமாம் 79 or 80. அப்புறம் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் விசுவாசம் வந்தது. கடவுள் இவ்வளோ நான் ப்ரேயர் பண்ணுறாரு, எழுந்து நிற்கிறாங்களே, எழுந்து உட்காராங்களே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு விசுவாசம் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இயேசுவே பிடிக்காது. எங்களுக்கு யாருக்குமே இயேசு பற்றி தெரியாது. அதனால் எங்களுக்கு அது நம்பிக்கையே இல்லை. கண் முன்னா இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ரியலி ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு தேவன் இருக்காரா? ஒருத்தர் ஜெபம் பண்ணுறாரு, அதுவும் அண்ணன். வேறு யாருன்னா எனக்கு தெரியாது, மந்திரம் பண்ணுவான்னு நினைப்பேன். என்னுடைய அண்ணன் இப்படி பண்ணும் பொழுது ஐ காட் வெரி குட் ஃபெய்த் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ். செகண்ட் இன்சிடென்ட்னா, அந்த ஊரில் இன்னொரு பெரிய பணக்காரர் ஒருத்தர் இருந்தார் என்னுடைய நேட்டிவ் வில்லேஜில். அவர் நல்ல ஜாதகம் எழுதுவார். அந்த ஜாதகத்தின் பிரகாரம் கரெக்டாக அவர் இஸ் அபவுட் 80 years. இந்த நாளில் இந்த மந்தில் நான் கரெக்டாக மறிச்சிடுவேன்னு எழுதியிருக்காரு. அவருக்கு ஒரே பையன். அவர் ஒரு மந்திரவாதி. அப்போ சொன்னார் கரெக்டாக அந்த டேரில் அண்ணனுக்கு ஃப்ரெண்டு அவருக்கு ஒருத்தர் இருந்தார். இவர் விக்டர் மோகனை கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க, அவர் மரணத்திற்கு அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்ணால் சரியாயிடும். அதே மாதிரி அண்ணா அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. அவர் சொன்னார், நாங்கள் இந்து, நாங்கள் மந்திரம் வைப்போம், நீங்கள் வந்து இங்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணக்கூடாது, அந்த கத்தி வச்சு கொலை பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னார். அண்ணன் சிரிச்சுட்டு, எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, இயேசு ஏற்றுக்குங்க, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு இந்த அப்பாவுக்கு உயிர் கொடுத்துட்டாருன்னா நீங்கள் ஏற்றுக்கிறது அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்குள்ளே அவங்களுடைய சன் வந்து அந்த மந்திரவாதி வந்துட்டார் எங்கள் வீட்டுக்கு. வந்துட்டு எங்கள் அப்பா சுகமாயிட்டார், ஏஞ்சி உட்கார்றாரு. இந்த இன்சிடென்ட்லாம் கண் எதிர்க்க எங்கே பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்காரா, இப்படி ஒரு தேவன் இருக்காருன்னு நாங்கள் எல்லாரும் இயேசுவே அப்போ தான் இயேசு நேசிக்கார், இயேசுவை ருசித்தோம், டேஸ்ட் பண்ணி இயேசு கிறிஸ்துவ ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் ஃபேமிலியில் ஜஸ்ட் லைக் தட் we have not accepted Christ. We have tasted inch by inch through prayers of my beloved brother. So we have accepted Lord Jesus Christ. Glory to God. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்புறம் எங்கள் அண்ணனை ஊழியத்துக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னார்.
என்ன இருந்ததுக்குள்ளே ஏன் உழைத்துட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது. அப்புறம் அங்கே நானும் வயல்வெளியில் பேசிட்டு இருக்கோம், நானும் அண்ணனும். அப்போ ஒரு போஸ்ட்மேன் வர்றாரு. போஸ்ட்மேன் அது யாருக்கும் தெரியாது. போஸ்ட்மேன் ஒரு கவரை டெலிவரி பண்ணுறாரு. அந்த கவரை பிரித்து பார்க்கும்போது அதில் அண்ணனுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு இந்தியன் பேங்க்கில் 79. அப்போ சொன்னார், தம்பி இந்த கருத்து யாருக்கும் சொல்லாதே, அப்பா அம்மாலாம் ரொம்ப துக்கப்படுவாங்க, அண்ணெல்லாம் துக்கப்படுவார், ஏன்னா இவ்வளோ நாள் பொறுத்து எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு ஒரு இந்தியன் பேங்க் நல்ல ஜாபு. அப்போ சொன்னார், அவர் அண்ணன் சொன்னார், எனக்கு உழைத்துக்கு எடுத்தாச்சு, நான் நாளைக்கு போகிறேன், பிசாசு இன்னைக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுக்குது அப்படி எனக்கு கண் முன்னே கிழிச்சாரு. என்ன அப்படி கிழிக்கிறீங்க? என்ன கர்த்தர் என் மூலம் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இது பிசாசு கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் தேவையில்லை. நான் உழைத்துக்கு போனால் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கும், இந்த ஊருக்கு ஆசீர்வாதம், மக்களுக்காக ஆசீர்வாதம் இருக்கும், ஆத்மாவை பாதுகாப்பு. அவர் நிறைய பேசினார், எனக்கு அப்போ புரியல, உபதேசம் நிறைய சொன்னார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்படியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் குடும்பத்துக்கு, எங்கள் குடும்பம் எல்லாரும் கிறிஸ்துக்குள் வர எங்கள் அண்ணன் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எந்த சாட்சி சொல்கிறது எதுன்னு தெரியல, நிறைய சாட்சி இருக்குது. எங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனையோ கஷ்டமோ இதெல்லாம் வரும்பொழுது நான் அதனால தான் ஜீசஸ் தான் நினச்சிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா இவர் கடவுள் கூட இருக்கிறதுனால இவர் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் அவே வாட் எவர் ஹி ஸ்பீக்ஸ் காட் வில் ஹியர். ஸோ ஐ ஹவ் வெரி க்ளோஸ் கனெக்ஷன் வித் ஹிம், தோ ஹி இஸ் அவே ஃப்ரம் மை ஹவுஸ். எவ்ரி now and then I used to remember my brother only instead of Christ. அதனால இன்னும் கர்த்தர் எடுத்துட்டாருன்னு தெரியல. ஏன் நீ உன் பிரதரை நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ ஏசாமி என்ன நினைக்கலையேன்னு எடுத்துட்டாருன்னு சமயத்தில் ஃபீல் பண்ணுவேன். கண்டவரே அண்ணனை அதிகமாக நேசிச்சுட்டு இருந்தேன், அதனால எடுத்துட்டியோ. சாரி, சோத்திரம். அண்ணா எனக்கு ஆவிக்குரிய விதத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தார். பரிசுத்தவான்களை பற்றி சொல்லுவார், ஜெய ஜீவியத்தை பற்றி சொல்லுவார். நான் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்லும் பொழுது, ப்ராப்ளம் சொல்லும் பொழுது அவர் தேவ வசனத்தை பேச ஆரம்பிச்சிடுவார். ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டே இருன்னு சொல்லுவார். கர்த்தர் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணி 1 hour ஒரு 100,000 ஸ்தோத்திரம் சொல்லு அப்படின்வார். நீ தனியாக இருந்து ஜெபம் பண்ணுவார். அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எங்கள் அண்ணன் எங்கள் லைஃப்பில், எங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப்பில், எங்கள் குடும்பத்தையே அவர் ஆறுதலாக இருந்தார். இந்த சென்ஸ் எதெல்லாம் நாங்கள் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம், அவரும் பேச மாட்டார். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீமாக எங்களால், அவருக்கு தெரியும் ஊழியத்தில் இருக்கார், அதுலேயும் நிறைய ஊழியத்தில் நிறைய காரியங்கள் இருக்கும், அதனால் we will not disturb him at all. very rarely will disturb. அந்த ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணும்பொழுது ஒரு பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும், அது உடனே சால்வ் ஆகிடும். அதனால் என்ன ரொம்ப தெய்வ சுகத்தை பற்றி சொல்லுவார். அவருக்கு என்ன சின்ன கஷ்டங்களும் இது வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட சொன்னதில்லை. அவருக்கு யார் மூலம்லாம் தெரியும் அண்ணனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, த்ரூ somebody else will tell. அது மாதிரி இது ஊழியத்தில் இது வரைக்கும் இந்த 40 வருஷத்தில் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஊழியத்தை பற்றி ரொம்ப மேன்மையாக சொல்லுவார். அவருடைய இந்த ஜீவியத்தை பற்றி ரொம்ப மேன்மையாக சொல்லுவார், உபதேசத்தை பற்றி மேன்மையாக சொல்லுவார், பரிசுத்தவான்களை பற்றி மேன்மையாக சொல்லுவார். இது மாதிரி ஒரு ஊழியம் உலகத்திலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அண்ணன் மூலம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரிஞ்சிட்டோம். அதுக்கு எங்கள் அண்ணன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய வேலையை குறித்தோ என்னுடைய பிள்ளைகளை காரியங்களை குறித்தோ நாங்கள் எதுக்கும் கவலைப்பட்டதில்லை. ஏதாவது ஏசாமிட்ட சொல்லுவோம், அண்ணன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, நீ எதையும் யாரும் கேட்கக்கூடாது, உனக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு நான் முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணுவார். எஸ், God has proved everything in my life. Thank you very much. பரிசுத்தவான்களுடைய கிருபை அவர் மூலம் இருந்தது. பரிசுத்தவான்கள் கனிவாக இருந்தாங்க. அதனால் இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அண்ணன் சென்ற வழியில் அண்ணன் ஜீவியத்தை, அந்த பொறுமை, ஜெப ஜீவியம், அந்த கான்சிக்ரேட்டட் லைஃப், டெடிகேட்டட் லைஃப், ஒரு செகண்ட் பேசின உடனே போயிடுவார். அவ்வளோதான். எங்கள் காரியம் 40 வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட எங்கள் வீட்டுக்கோ எங்களுடைய காரியங்களுக்கோ அவர் வந்ததில்லை. இருந்தாலும் எங்களால் கர்த்தர் செய்வார். உங்களுடைய இருக்க ஊழியக்காரர்கிட்ட, அங்கே இருக்கிற ஊழியக்காரர்கிட்ட நீங்கள் ஜெபம் சொல்லுங்கள், பாஸ்டர் என்னோட எதிர்பார்க்க ரைட்டனா சோத்திரம். நாங்கள் சொல்லுவாங்க, இங்கே இருக்கிற ஊழியக்காரங்கள்லாம் அவங்க தாங்குவாங்க எங்களை, அவங்க எங்களுக்காக ஜெபிப்பாங்க. கர்த்தர் இப்படியா எங்களுடைய குடும்பத்தையும் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் கர்த்தர் ரட்சித்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய அண்ணனுடைய மரணம் கேட்கும் பொழுது என்னால் தாங்க முடியல. இப்படி ஒரு மரணம் ஏன் சம்பவிச்சு ஆண்டவரே, அண்ணவங்கிட்ட 40 years இருந்தார், எனக்கு கஷ்டப்பட்டேன். அப்புறம் திங்க் பண்ணேன், பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நம்மளாம் அது திங்க் பண்ண தேவையில்லை. கர்த்தர் நம்மளுடைய இருக்கிற கர்த்தர் அவருக்கு எடுத்துட்டார், அவ்வளோதான். ஸ்தோத்திரம். அண்ணன் சென்ற அந்த அண்ணன் போல நான் ஜீவிக்க, எங்கள் பிள்ளைகள் ஜீவிக்க,
எங்கள் குடும்பம் உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் அது போல ஜீவித்து இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாங்களும் அவருடைய பரலோக ராஜ்யத்தில் காணப்பட ஜீவிக்கும்படி எங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் பிள்ளைகள் ஒருவரும் ரட்சிக்கப்படாதவங்க நிறைய இன்னும் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் ஜீவிக்கணும் கேட்டு இந்த அருமையான இந்த தருணத்தை கொடுத்த இந்த பாஸ்டர்ஸ் இந்த சபைக்காக சாட்சி முடிக்கிறதுக்கு ஸ்தோத்திரம். சிஸ்டர் செல்வி, அதுக்கு அடுத்த சிஸ்டர் சரளா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் இந்த மகா பெரிய சபையிலே என்னை ஒரு சாட்சியாக எடுத்தின கிருபிக்கா அவரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். விசேஷமாக பாஸ்டர் விக்ரம் மகன் பாஸ்டர் பற்றி சாட்சி சொல்ல தந்த கிருபிக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பாஸ்டருடைய தம்பி மனைவி நான். அவருடைய தம்பி மனைவி என்று சொல்வதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். பாஸ்டர் நான் எங்களுடைய மேரேஜ் ஆகிட்டு பாஸ்டர் 4 இயர்ஸ் எங்களோடு பேசவில்லை. எனக்கு தெரியாது. அப்பொழுது எங்கள் அம்மா சிபிஎம்ல இருந்ததுனால செங்கம் ஜெயாம்மா எங்களுடைய அம்மா அப்போது சொல்லுவாங்க, அவர் உப்பிரதிஷ்டையில் உண்மையாக இருக்கிறாரு, குடும்பத்தோட பேச மாட்டார், யார் வீட்டுக்கும் வர மாட்டார், நீதான் போய் அவர்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னாங்க. அப்போது 4 இயர்ஸ் கழிச்சு என்னுடைய எக்ஸாம் பேங்க் இன்டர்வியூக்காக நான் அவரிடம் எங்கள் அம்மா கொண்டு போய் ஜெபித்து வந்தாங்க. இந்த கர்த்தர் தானமே, கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் ஜெபிக்கிறேன், கர்த்தர் உனக்கு இந்த வேலையை தருவார் என்று சொன்னார். அந்த ஒரு ஜெபத்திலே எனக்கு கர்த்தர் தானமே அந்த இந்தியன் பேங்க்லேயே ஒரு வேலையை கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். விசேஷமாய் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா என் சிஸ்டர்ஸ் எங்கள் குடும்பத்துக்கு அவர் ஒரு ஜெபத்துக்கு எங்களை ஒரு சாட்சியாக கொண்டு போனார். அவர் ஊழியக்காரர்களுடைய வார்த்தைகளை கர்த்தர் நிலைப்படுத்துவார் என்பதற்கு எங்கள் குடும்பத்திலே அநேக சாட்சிகள் இருக்கிறது. முதல் சாட்சி, என்னுடைய தங்கச்சி மகன் +2 முடித்துவிட்டு பாஸ்டர்கிட்ட பாஸ்டர் முடிச்சுட்டான், 500க்கு 495 வாங்கியிருக்கிறான், அவன் டாக்டருக்கு போகணும் கேட்குறான் பாஸ்டர்னு என் தங்கச்சி சொல்லி ஜெபிக்கும் போது அப்போ அவர் சொன்னார், அப்போ ஜெபிக்கும் போதே சொல்லிட்டாரு, ஸ்டான்லியில் மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் சீட்டு கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொன்னார். அப்போ என் பையன் சொன்னான், பெரியமா நான் இன்னும் ஒன்றுமே பண்ணல, அதுக்குள்ளே பாஸ்டர் பெரியப்பா எனக்கு ஸ்டான்லியில் டாக்டர் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டாரு, சான்ஸே இல்லை பெரியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சரி ஜெபிச்சுட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு ப்ரைவேட்டில் போயிட்டு கிடச்சிது, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கிடச்சி 4.5 lakhs கொண்டு போய் ஃபீஸ் கட்டிட்டு வந்துட்டா. அப்பொழுது நாங்கள் சொன்னோம், பாஸ்டர் எதுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னாருன்னு தெரியலையே, நம்ம அந்த வார்த்தையை வச்சு ஜெபம் பண்ணுவோம், ஊழியக்காரர்கள் வார்த்தையை கர்த்தர் கனப்படுத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து முழங்கால் படியிட்டு பாஸ்டர் சொன்ன வார்த்தையை வைத்து ஸ்டாண்டில் அவனுக்கு கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னோம். அப்பொழுது நீங்க பொருத்தனைகள் செய்துவிட்டு அவர்கிட்ட கேட்கும்போது உனக்கு கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார் என்ற ஒரு வசனத்தை கொடுத்தார். உடனே என் தங்கச்சி அதை பொருத்தனை பண்ணிவிட்டு அது கேட்கும்போது கர்த்தர் தானமே அவனுக்கு 3rd லிஸ்டிலே அந்த ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜிலே அவனுக்கு MBBS சீட் கிடைக்க கிருபை செய்தார். உடனே அந்த 4.5 lakhs வாங்கிட்டு கடவுளுக்காக அவங்க கொடுக்கும்போது கர்த்தர் அப்போது எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளை எங்கள் சிஸ்டர்ஸை பார்த்தால் பயங்கரமாக சந்தோஷப்படுவார். ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் நீங்கள் முட்டி போட்டு ஜெபிக்கிறீங்க, உங்கள் தாய் உங்களை எவ்வளவு அருமையாக வளர்த்து வைத்திருக்கார் என்பதற்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன். பாஸ்டர் எங்களோடு குடும்பத்தோடு பேசுறது என்னுடைய மகள் மூலியமாக தான். எங்கள் மகள் 10th படிக்கும்போது தான் அவளை பாஸ்டர் பெரியப்பா என்று கூப்பிட்டு பாஸ்டரிடம் பேசினாள். பாஸ்டருக்கு அவருக்கு பெரியப்பா என்று கூப்பிட்டதோட பிரதர் என்று கூப்பிட்டால் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ஆனால் எங்கள் மற்றவங்களாம் சொல்லிதான் என் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் என் மகள் அவரை பெரியப்பா என்று கூப்பிட்டார். அப்பொழுது அவள் மூலியமாக தான் எங்கள் குடும்பத்திலே பாஸ்டர் எங்களோடு பேச ஆரம்பித்தார். எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க, என்னுடைய தாத்தா மாமனார் மாமியார் இருந்தாங்க, அவர்களை பார்க்கல, டெத்துக்கு வரல, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்கள் மகன் வரவில்லையான்று. ஆனால் அவர் ஒருத்தருக்கு பதில் 10 பேரை அனுப்புவார். எல்லா பாஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் எங்கள் தாத்தாக்கு மாமனாருக்காக ஜெபிப்பாங்க. அப்போ சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு மகன் இல்லைனாலும் நாங்களாம் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எப்படி தான் பாஸ்டர் மற்ற விஷயத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்வார். கர்த்தர் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் நாங்கள் கேட்கும்போது முதலில் உங்களுடைய பிரதர்கிட்ட உங்கள் சிஸ்டர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போய் சொல்லிட்டு தான் எங்ககிட்ட வரணும்னு சொல்வார். எதுவுமே நாங்கள் டைரக்டா அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட்ல போக மாட்டோம், சொல்லிவிட்டு போகும்போது தான் அவர் சந்தோஷப்படுவார். அது மாத்திரமல்ல, எங்க அம்மா வியாதியா இருக்கும்போது 3 நாள் சாப்பிடாமல் பேசாமல் இருந்தாங்க. அப்போ வியாதிக்கு சுகம் கொடுக்க தேவன் பாஸ்டர் எனக்கு தெரியும். பாஸ்டர் ஜெபத்தை கேட்டு எங்க குடும்பத்துல நிறைய வியாதிகள் நிறைய சுத்தமா இருக்குது. சரி கடைசி நேரத்துல பாஸ்டர்ட்ட ஜெபிப்போன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது பாஸ்டர் ஜெபித்து போராடி எங்க அம்மாவை பேச வச்சார். அப்போ எங்க அம்மா சொன்னாங்க, பாஸ்டர் நான் 3 நாள் சாப்பிடாம பேசாம இப்படியே போயிடணும்னு நினைச்சேன், ஆனா நீங்க ஜெபம் பண்ணி என்ன பேச வச்சுட்டீங்க பாஸ்டர்னு சொன்னாங்க. அந்த பாஸ்டரோட பேச்சை போட்டு ஆடியோ எடுத்து நாங்கள் டெய்லி அந்த ரெக்கார்டு போடும்போது எங்க அம்மா சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தானவே இதற்கும் பாஸ்டருடைய அடக்க ஆராதனைக்கு வந்திருக்கும் போது எப்போதுமே பாஸ்டர் இருந்து ஃபோன் வராது, எப்பாவது வரும், அப்போ சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள். அன்னைக்கு பாஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் வந்தது, அன்னைக்கு சாட்டர்டே நாங்கள் லீவாக இருக்கிறதுனால தம்பி எங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ தம்பி ஃபஸ்ட்டு அவர் கிளம்பிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே டெத்துக்கு, அங்கே
அடையார் வராரு பாஸ்டர். ஓ சரி சரி நானும் அங்கே தான் போகிறேன்னு சொன்னார். அப்போ பாஸ்டரை பார்த்துட்டு 5:30க்கு அவரை அனுப்பிச்சிட்டு பாஸ்டர் இவருக்கு வீட்டுக்கு வந்தார். சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கு மனசுக்குள்ளே தோணுச்சு, ஐயோ பாஸ்டர் வந்து போகிறாரு பேசலாமேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ கரெக்டாக 8:30 8:15 இருக்கும் நான் ஃபோன் எடுத்தேன். பாஸ்டர் கொஞ்சம் நல்லா பேசிட்டே வந்தார். அடக்க ஆராதனை பற்றி சொன்னார், ஜெபத்தை பற்றி சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த பிள்ளைகளை பற்றி அப்போ தான் எங்களை கேட்டார். என் பையன் இப்போ எம்எஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறான், அவனை பற்றி கொஞ்சம் கேட்டார். அவனு நல்லா கர்த்தர் அவனுடைய வாஞ்சியா அறிஞ்சார், கர்த்தர் அவளுக்கு நல்லது செய்தாருட்டு. பாஸ்டர் இவ்வளோ நாள் கேட்காம இன்னைக்கு கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் சந்தோஷப்பட்டேன். அப்படியே தங்கச்சி கூட பேசிட்டு இருந்தாரு. அவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு நாங்கள் வச்சோம். திரும்ப அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் 9:28க்கு ஃபோன் பண்ணாரு, எடுக்கல. 10:30க்கு ஃபோன் பண்ணாரு, எடுக்கல. 12:15க்கு ஃபோன் பண்ணும்போது அது அவுட் ஆஃப் ஆர்டர்னு வந்துருச்சு. அப்போ வந்து ஒரே கவலையாயிடுச்சு. எப்பவுமே போய் ரீச்டுன்னு மெசேஜ் கொடுப்பாரு, ஏன் ஃபோன் வரலன்னு கோயம்புத்தூர் இருக்கிற என் டாக்டர் ஷீபா கிட்ட சொன்னோம். ஷீபா நீ அப்பா பெரியப்பாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சொல்லு, ஏன்னா அவன் மெசேஜ் கொடுப்பாளேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். ஆனாலும் எந்த ரிப்ளையும் வராதனால எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஒரு 1 இருக்கும். எங்களுடைய மாமன் மகன் பாஸ்டர் சாம்சன் பாஸ்டர் திருச்சியில் இருக்கிறான். எங்கள் பாஸ்டர் அவர் ஃபோன் பண்ணி, அக்கா அண்ணாக்கு என்னவோ தெரியல கேட்டிங்களாக்கா, விஷயம் தெரியுமான்னு கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது. ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை வந்து எதுவுமே சொல்லலை. அவர்கிட்ட சொல்லாமல் நாங்கள் சைலண்ட்டாக இருக்கும்போது 6:30க்கு அவர்கிட்ட மொபைல் கொடுத்த உடனே மொபைலில் ஃப்ளாஷ் நியூஸில் பார்த்துட்டு அப்பொழுதுதான் அவருக்கு தெரிந்தது. ஆனாலும் கடைசி நேரத்தில் கர்த்தர் அவரோடு கூட இருக்கவும் அவரோடு பேசவும் கர்த்தர் எங்களை கிருபை செய்தார். அவருடைய பாதையை அது முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணுறது, மூளை சாதிக்காதது முழங்கால் சாதிக்கும்னு சொல்வார். அதுபோல் அந்த முழங்காலில் நாங்கள் ஜெபிக்க, அந்த முழங்கால ஜெபித்து நாங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அவருடைய எல்லா வாஞ்சையும் அவர் எப்படி எங்களை நடத்தினாரோ, எப்படி நாங்கள் இருக்க வேணும் நினைத்தாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து கடைசி வரலையும் மரணம் முடிவடைந்தும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜீவிக்க நீங்கள் யாவரும் எங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு சாட்சியை முடிக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த சிஸ்டர் சதுலா, அதுக்கு அடுத்த சிஸ்டர் அருள் மலர். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மலமாகாமல் இருப்பதும் தேவனுடைய கிருபையே. சித்தப்பா எனக்காவது விக்ரமகன் பாஸ்டர், எங்கள் அப்பா பெரியவர், இவர் 2வது, இன்னொருத்தர் சண்முகன் சித்தப்பா, 3 பேர் கர்த்தரை அறிந்த நாளிலிருந்து எனக்கு இவர் சத்தியத்தில் அதிகமாக என்னை வழி நடத்தினார். ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது கூட இப்படி இருக்கம்மான்னு தான் கேட்பாரு. நல்லா இருக்கேன் பாஸ்டர், கர்த்தருடைய கிருபையில். பிள்ளைங்களை நீ எப்படி வளர்க்குறியோ, நீ எப்படி நடந்துக்கிறியோ அது மாதிரி தான் பிள்ளைங்கள இருப்பாங்கன்னு சொல்வாரு. பிள்ளைங்களை வந்து நீ நல்லா நடத்தணும், சத்தியத்தில் தான் வழி நடத்தணும்னு பாரு. இப்படி காலையில் எழும்பி சோத்திரம் பண்ணணும் பசங்களுக்காக, நீ தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். விழித்திருந்து ஜெபிக்கணும், குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொல்வார். தூக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத, கர்த்தருக்கு மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்வார். இவ்வளோ கஷ்டத்தின் பாதையில் போகும்போது கூட, அவர்கிட்ட சொல்லி அழும்போது கூட தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி தான் எங்களை ஆற்றி தேற்றுவார். என் 2 பிள்ளைகளும் 10th படிக்கிறதுல இருந்து கூட அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் எல்லா விஷயத்தையும். பிள்ளைங்க இப்படி பண்ணுறாங்க, இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட நல்லா பேசுவார். அவங்கள அதிகமாக பிள்ளைங்க அவரை தான் அதிகமாக நேசிப்பாங்க ஆண்டவரை விட. ஏன்னா அவ்வளோ அதிகமாக சிரிப்பார். பிள்ளைங்களோட சின்ன சின்ன கதை சொல்லுவார். அந்த கதைப்படி ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைகளோடு பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டவருக்குள்ள அதிகமாக பலப்படவும் பிள்ளைகளை வழி நடத்தவும் கர்த்தர் அவர் மூலமாக எங்களுக்கு கிருபை செய்தார். 12th முடிச்சதும் பெரியவளை எங்கே சேர்க்கறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லும்போது
கர்த்தருடைய சித்தம் என்னவோ அது நடக்கும், நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னார். அப்படியா, நாங்கள் இவ எங்கேயும் ஹாஸ்டலில் தங்க முடியாது, வெளியில் தான் போகணுன்றா. ஆனாலும் கர்த்தர் அவளை வழி நடத்துவார், நீ சமாதானத்தோடு இருன்னு சொன்னாங்க. அப்படியா, நாங்கள் வேலூரில் ஊழியம் செஞ்சுருக்கும் போது அப்பொழுது இவளையும் கொண்டுன்னு போய் வேலூரில் காலேஜில் சேர்த்தோம். அப்படியா, அவரை தான் சார்ந்திருப்பார், கர்த்தரை சார்ந்திருக்க மாட்டார். எது வந்தாலும் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இப்படி இருக்கு ஹாஸ்டலில் அப்படின்னு சொல்லுவாள். தைரியமாக இருக்கணும், கர்த்தரை தான் ஒன்று நடத்துவார். நீ கர்த்தரை ஜெபிக்கணும். தனியாக இருக்கும் போது ஜெபம் தான் உனக்கு ஆறுதல் தரும். ரொம்ப அழுதா எங்களை விட்டு பிரியிறாரு ஒரே ஆட எங்களால தாங்க முடியல. நேற்று காலையில கிளம்பி நாங்க ஆம்பூர் வந்தோம். உள்ள விட மாட்டேன்ட்டாங்க. நான் எப்படியாவது எங்க சித்தப்பாவை பார்த்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டேன். நான் மாற்றில போய் பார்க்கும்போது என்னால தாங்கிக்கவே முடியல. சரி, ஃபுல்லா பிளட்டு. இங்கே எங்க பசங்களும் கத்துறாங்க, கத்தி அழணும், என்னை விடுமான்றாங்க. ஆனாலும் கத்துற அங்கே இருந்து கடைசி வரைக்கும் அவரை வழி அனுப்பிட்டு இன்னைக்கு காலையில தான் நாங்களும் கிளம்பி வந்தோம். கத்தர் கிருபையா அவர் சென்ற பாதையில் நாங்களும் நடக்கணும். எங்களுக்காக அவரும் ஜெபிக்கும் சிறு சாட்சியம் முடிக்கிறேன். கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அடுத்த சிஸ்டர் அருள் மலர். அதுக்கு பிறகு பாஸ்டர் விக்டரோட குடும்பத்தால் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடுவார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் என்னையும் இங்கே ஒரு சாட்சியாய் நிறுத்தினபடியால் என் தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நாங்கள் பாஸ்டர் விக்டர் மோன் அவர்களை தெரியும், என்னுடைய சிஸ்டர்லாவோட பிரதர்லாம். அவர் நாங்கள் ரொம்ப நாட்களாக நாங்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அவர்கிட்ட பேசுகிறதே கிடையாது. ரொம்ப வருடங்களும் பேசவே மாட்டார், ரிலேஷன்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. யாரும் வரக்கூடாது, அவர்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் கன்வென்ஷன் இருமுடியூர் போகும்போது ரொம்ப நாட்கள் வருஷங்கள் கழித்து அவரை போய் பார்த்தோம். நன்றாக இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு தான் கேட்பார். உடனே கர்த்தருடைய கிருபையில் இருக்கிறோம் சொன்னால் சரி. உடனே ஜபிக்கட்டுமா, என்ன காரியங்கள் அந்த கண்டதெல்லாம் பேசவே மாட்டார். எதுவுமே எதை குறித்தும் கேட்கவும் மாட்டார். ஜபிக்கிறேன், கர்த்தர் செய்வார், கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கையாயிருங்கள். எங்களுடைய காலேஜில் எங்கள் பையன் படித்து கொண்டு இருக்கும்போதும் அவனோட அடையாறு சென்ட்ரல் பாஸ்டாக இருக்கும் பொழுது அங்கு சென்று ஜெபித்து விட்டு வருவான். அவனுடைய குறைகளை அவரிடம் சொல்லி ஜெபித்து விட்டு வருவான். அப்போ சொல்லுவார், அவனுடைய எல்லாவற்றையும் என்கிட்ட சொல்லுவான். என்னென்னா எதுலுமே சொல்ல மாட்டார். எல்லா காரியங்களும் குறித்து என்னோடு பேசுவானவன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். பேசுகிறே அவனுக்காக நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறேன், நல்ல பையன், தேவன் நடத்துவார், அவ்வளோதான் சொல்லுவார். அதுபோல் பாஸ்டர் தாவீது பாஸ்டர் எங்களுக்கு தெரியும். திருவண்ணாமலையில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் அங்கே செல்வோம், அங்கே பார்த்துருக்கிறோம். அவரும் ரொம்ப அன்பாக எங்களோட நல்லா இருக்கீங்களா ஸ்தோத்திரம், நல்ல சிரித்த முகத்தோடு அமைதலான ஒரு சாந்த குணம் உள்ள ஒரு முகத்தை நாங்கள் பார்க்க முடியும். அவர்களுடைய பிரசங்கங்கள் எல்லாம் நாங்கள் கேட்டு எவ்வளோ நாங்கள் எங்களுடைய பகுதிகளிலே தெரிந்திருக்கிறோம். இப்பொழுதும் நாங்கள் வரும்பொழுது கூட அவருடைய பாஸ்டரோட பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டே வந்திருக்கும் பொழுது எப்படி உங்களை கனம் பண்ணுவார்னு சொன்னால் தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும். தாழ்மையை தான் தேவன் விரும்புவார். அந்த முழு இதுவரையுமே அந்த தாழ்மை அப்பொழுது நான் யோசித்தேன், ஏசப்பா நாங்கள் அந்த ஒரு தாழ்மையை கூட அணிந்து கொள்ளவில்லையே. எப்போது வந்தாலும் நாங்கள் எங்களுக்கு கோபம் வந்தாலும் நாங்கள் உடனே பேசி விடுகிறோம். ஒரு மனத்தாழ்மை இல்லையே. இன்னும் நாங்கள் திருந்தணுமே ஏசப்பா. இவ்வளோ வயதாகியும் எவ்வளோ பிரசங்கம் கேட்டும் நாங்கள் திருந்தாதவர்களாக இருக்கிறோமே. எங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு குணத்தை தாரும். எல்லாவற்றையும் விட்டு இனி பாடல்களையும் அந்த பிரசங்கத்தையும் கேட்டு தான் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று என் இருதயத்தில் தேவன் என்னோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய மகள் ஒரு சாட்சி அனுப்புகிறாள், அதையும் நான் படிக்கிறேன்.
Praise the Lord. Due to some situations, I am unable to make it to Bangalore and currently in Coimbatore. I knew I had to testify about my Peripa in his funeral, but never even in my dreams I realized that it would come this much soon. I can surely say that I received everything from God only because He left everything for God. My testimony is going to be huge, and I had spent too much time with my Peripa. He was not just a father, big figure to me, but much more than that. He was my confidant, my best friend. I used to share each and everything with him. It would not be a conversation between a pastor and a believer. It would be like friends. I can talk anything and everything for which he would patiently listen and advise me. Till 15 years of my age, I did not have much connection with him. I just knew him as my father's elder brother who ministers the Lord. Till then even he had not spoken too much or been close with any of the family members. But during my 10th standard, I grew closer to him. For all of my exams, he would earnestly pray for me and told me that I should remove my jewels if I get school first. Deep in my heart, I thought I would definitely not get that rank, and I said okay. Surprisingly, I got school first in 10th, and on the same day I removed my jewels. Since then, I started getting attached to him and our church principals. I got district first in my 12th and even got medical seat in KMC, Chennai, but he told me not to accept it and asked me to opt for engineering. I obeyed his word and went for engineering counseling. From the time I went into my counseling till I got that one seat which was available for the house I desired, he was on his knees praying to God. All throughout my college days, he guided me with the word of God. He taught me how to overcome world and temptations during my adulthood. I have shared so many things with him, not even with my parents. Not even once he judged me, but constantly telling me about the love of God. I successfully completed my graduation and got placed in a good company. Then came the church for my partner. This is the most important phase a girl's life. How and with whom she settles her life decides the rest of her life. My parents were searching for a partner for a long time, but I did not get peace. I heard for any of the alliances that came for me. In fact, they decided to church in other churches as well. But I was very adamant in getting married to a TPM believer who knows the love of Christ and has been both water and spirit baptized. Every day I would call him and cry, and he would console me saying, God will definitely not let me down. Out of a sudden one day, I got my husband's profile who matched with everything I desired in my heart. I am also blessed with church-loving in-laws. It's because of his prayer for me. When I had any problems or confusions, the next minute I would call him and vent out everything, and he would ask me to just say, praise the Lord for 1 hour daily, and when I praise, I could see all of the problems vanishing away. He used to share his testimonies like how God used to tell him about the transfers beforehand. He used to jokingly say that only through me he gets to know the current generation mindset. I will never seen him talk so loudly. He was always patient. Many used to say that he was strict, but to me he was more than a friend with whom I can talk anything and everything. I must definitely talk about the concentration he had for the Jesus and this ministry. Finally, he got to know who Jesus in this Bangalore city and how marvelously God had made him the center post of the same city. I jokingly told him that now I am the believer of his church and has to come home and pray for that. He replied, God would help me preserve my consecration, and by the time you come back to Bangalore, I would be gone from this place. Now I understand that this is what he meant. Even to the very end, he preserved his consecration, for which I praise the Lord. Last few days he suffered both physically and mentally in the Lord, and only Lord was comforting him. He shared so many things to me. Last month when I spoke to him, he told me, I have an assurance that if I died today, I would go to Jesus. I worry and pray for the people here. He loved each and every one of the believer here. I apologize in his behalf if he was hurt anyone, but I am certain that he would not have done it purposefully. He was a man who did only
what God asked him to do. He was obedient to the pastors above him, and he used to do everything only as per their advice. He cannot come back, but I hope to see him one day along with my Jesus. Till then, I should follow his preachings and footsteps, and he caught up in the coming of the Lord. I request all of you to pray for me and my family so that God heals our pain. Praise the Lord. கர்த்தர் விதமாக எல்லாம் அவர் என்னுடைய மகளையும் நாங்கள் இங்கே பெங்களூரில் கொடுக்கும் பொழுது இங்கே வந்து ஜெபிக்க வரும் பொழுது ஒரு 1/2 hour என் மகள் சொல்கிறார் ஃபோன் பண்ணி, ஒன்றுமே சொல்லணுமோ ஒரு குட்டி பிரசங்கம் எங்களுக்கு எடுத்தார். எப்படி ஜீவிக்கணும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து எங்களுக்கு சொன்னார். அவ்வளோதாம்மா, அவர் எது பேசுவார், இதுதானே பேசுவார், அதுதான் எங்களுக்கு நல்லா அட்வைஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னுடைய சிஸ்டர்லாம் அவங்களுடைய ஷீபாவும் இப்போ சாட்சி சொன்ன அனுப்புனதை, ஷீபாவும் இங்கே தான் இருக்கிறார்கள், இந்த ஃபெய்தமுக்கு தான் வருவாங்க. கதை தான் எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த பாட்டு அதுக்கு பிறகு நம் மகிமைக்குள் பிரவேசித்த பாஸ்டர் தாவீதினுடைய வீட்டார் சாட்சி சொல்லுவார்கள். முதல் சாட்சி பிரதர் ஏசுதாஸ். Praise the Lord. அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். ஒரு தாளந்தோ 2 தாளந்தோ 5 தாளந்தோ உபயோகித்தோ, சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பணி செய்து முடித்தோர், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் பொற்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். காடு மேடு கடந்து சென்று கர்த்தர் அன்பை பகிர்ந்தவர்கள், உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் ஊக்கமாக ஜெபித்தவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். தனிமையிலும் வறுமையிலும் லாசரு போன்று நின்றவர்கள், யாசித்தாலும் போஷித்தாலும் விசுவாசத்தை காத்தவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் பொற்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் பொற்தளத்தில்
Praise the Lord. அடுத்தால இயேசுதாஸ். தாவீதின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர். கர்த்தருடைய பரிசுநாம ஸ்தோத்திரம். இந்த வேளையில் கூட தேவன் எனக்கு கூட சாட்சி சொல்ல தேவன் தந்ததான கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நான் ரட்சிக்கப்பட்டதான காலங்களில் சிறு வயதிலேயே என்னுடைய தாய் தகப்பனெல்லாம் இழந்துட்டேன். நான் ரொம்ப அனாதியாய் இருந்து ஒன்றில்லாத காணப்பட்டேன். சரி, நான் உலகத்தில் ஜீவிக்கிறது தப்பு, நான் செத்து போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்கொலைக்கு போனேன். அந்த நேரத்தில் தேவன் வந்து என்னை தொட்டு இந்த ரட்சிப்புகளை கற்றுக் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்த பிற்பாடு அந்த தற்கொலையினுடைய எண்ணம் மாறிவிட்டது. அதன் பிற்பாடு இந்த பரிசுத்தவான்கள் ஐக்கியத்தில் வந்து சேர்ந்த பிற்பாடு நான் நினச்சது ஒரு காரியம், ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டு தான் ஒரு பொண்ணு தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மனதில் நினச்சேன். அதுக்காக போராடி கூட நான் ஜெபிக்க கிடையாது. ஆனால் தேவன் என்னுடைய வாஞ்சை நிறைவேற்றி தந்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் தாவீதின் குடும்பத்தில் கூட எனக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சது என்று சொன்னது போல், எங்கள் மாமனார் குடும்பத்தில் 6 பேர், பசங்க 6 பேர், பொண்ணுங்க 6 பேர். 6 பேரத்தில் ஒரு தலைப்பையன் வந்து ரட்சிக்கப்படாமலே இறந்துட்டார். 2வது பையன் ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள்ளே மறிச்சார். அடுத்தது 3 பொண்ணுங்க இருக்காங்க. கடைசி தாவீது இருக்கிறாரு. இந்த 3 பேரில் சின்ன பொண்ணு தாவீதோட கடைசி பொண்ணு அது ஊழியத்துக்கு வந்தது. அது ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு தாவீது ஊழியத்துக்கு வந்தார். இது சிறு வயதிலேயே எனக்கு ஒரு எண்ணம், இப்படி ஊழியத்துக்கு போயாச்சு, ஏன் நமக்கும் கூட ஒன்று இருந்த நாமும் கூட ஒரு பொண்ணு கூட கிடைச்சா நம்ம கூட ஊழியத்துக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவீதோட அக்காவை தான் நான் கல்யாணம் முடிச்சது. எனக்கு 2 பொண்ணு. அந்த 2 பொண்ணில் ஒரு பொண்ணு ஊழியத்துக்கு என்று ஆண்டவர் கொடுத்துட்டேன், கர்த்தர் எடுத்துட்டார் ஊழியத்தில். தாவீதோட சின்ன கடைசி பொண்ணு வந்து 30 ஆகி இறந்துட்டாங்க தூத்துக்குடியில். இவர் தாவீது ரொம்ப ஒரு ஆவிக்குரிதான ஜீவியத்தில் ரொம்ப ஒரு நல்ல நிலவத்தில் இருந்தார். சண்டே கிளாஸ் படிக்கிறதுலேயும் மற்ற காரியங்கள்லேயும் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருப்பார். எனக்கு பிடித்ததான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிவார். அது ஒன்று தான், யார் சொன்னாலும் சரி அது தட்டவே மாட்டார். அப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல, நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவேன். அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறதான ஒரு நல்ல சுபாவத்தை நான் அவர்கிட்ட பார்த்தேன். அதனால் இப்படிப்பட்டதான இந்த செய்தி நான் கேட்கும்போது, கர்த்தர் இந்த இடத்துல கைவிட்டாரோ, கர்த்தர் ஏன் இப்படி செய்தார் அப்படிங்கிறதான ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே எழும்புச்சு. எழும்பும்போது என்னென்ன விளங்காத அளவுக்கு எனக்குள்ள ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தது. அப்போது சரி, இது தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்குது, அதனால தான் இப்படி நடந்திருக்குது, தேவனுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சோத்திரம் பண்ணி விட்டுட்டு, நேற்று அந்த செய்தி கேட்ட உடனே அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இவருடைய சின்ன வயசுல பாஸ்ட்டு மில்டன் மார்கன் பாஸ்ட்டு கூட பொள்ளாச்சியில் இருந்தார். பொள்ளாச்சியில் இருக்கும்போது நாங்கள் அங்கே பொள்ளாச்சிக்கு விசுவாசிகளாக போனோம். அங்கே போனோம் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பத்தில். அப்போ ரொம்ப கண்டிஷனாக இருந்து எங்களை ஆவிக்குரிதான ஜீவியத்தில் ரொம்ப வளர்ச்சி எடுத்தார் இவர் பாஸ்ட்டு. என்னுடைய பிள்ளைங்க சண்டே கிளாஸ் படிக்கும்போது எங்கள் பெரிய பொண்ணை பிடிச்சி காதை பிடிச்சி நிமிண்டி, நீ ஒழுங்காக நல்லா சண்டே கிளாஸ் படிக்கணும் அப்படி சொல்லு, 100க்கு 100 மார்க் வாங்க,
உதவி செய்தார். அப்படியெல்லாம் ஒரு ஆவிக்குரிதான தகப்பன்மார்களுக்கு இவங்களை ஒன்றா ஒரு பொள்ளாச்சியில் இருக்கும்போது தான் தாவீது ராஜா ஊழியத்துக்கு வந்தார். ஊழியத்துக்கு வரும்போது அவங்க ஒன்றா இருந்தது போல் இன்றைக்கும் கூட அவங்க ஒன்றா மரணத்துக்கு கூட இணை புரியாத அளவுக்கு கர்த்தருக்குள்ளே போய் சேர்ந்துட்டாங்க. உண்மையிலேயே அதை நினைக்கும்போது பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கிறது. ஒருவேளை நமக்கு அது துக்கமாக வேதனையாக இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அது ஒரு விலையேறப்பட்டதான காரியம். அப்படினால உண்மையிலேயே எனக்கு 2 பொண்ணு, ஒரு பொண்ணு கர்த்தருடைய கிருபையில் ஊழியத்தில் இருக்குது, 3 ஆள் இருக்கிறாங்க. கர்த்தர் அவங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். நாங்களும் இந்த பரிசுத்தவான்கள் ஐக்கியத்தில் நிலையாய் நின்று கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களாக ஜீவித்து அவருடைய வருகை நாளில் காணப்பட நீங்கள் யாவரும் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டே சிறிய சாட்சியம் முடிச்சுக்கொள்ள கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த சிஸ்டர் மரியம்மாள், அதுக்கு அடுத்த சிஸ்டர் மேரி. என்னையும் கூட எந்த இடத்துல ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தினபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன். அவருடைய நாட்களில் இருந்து கூட நாங்கள் 6 பேர் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரே தம்பி என்று சொல்லி தம்பி என்று சொல்லி தான் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் எல்லாரும். ஆனால் தம்பி தம்பி என்று சொல்லி கூப்பிடும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே தம்பி என்று தான் கூப்பிடுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் தம்பிங்கும் பொழுது அங்கே எங்களோட சர்ச்சில் இருக்கிற பாஸ்டர்மார்களும் கூட இல்லை நான் ஒரு பேர் சொல்கிறேன், நான் கோயில் பிள்ளைன்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கோயில் பிள்ளைன்னு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் எங்கள் அம்மா கூட பேசுவாங்க, என்ன கோயில் பிள்ளைன்னு கூப்பிடுறீங்க, ஐயோ அவங்க சர்ச்சுக்கு போயிடுவாங்க, வேண்டாம் அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா சொப்பனம் கண்டுட்டும் கூட அவள் உழைத்துக்கு போக நான் சொப்பனம் கண்டேன், நீங்கள் யாருமே தம்பிக்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்பொழுதும் கூட நான் நினச்சேன், சரி நானும் சொல்லலை, அதே மாதிரியே நான் மறைச்சி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் ஒரு பொழுது வாலிபர் கூட்டத்துக்கு வரும் பொழுது அவங்க வந்து உழைத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி எல்லாம் இது பண்ணி வரும் பொழுது அந்த சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு இரும்புலியூரில் வரும் பொழுதும் அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் மாறி எல்லாம் காணாமல் போய்விட்டது. ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்கும் கூட ஒரு துணி கூட இல்லைங்க. அப்பொழுது நினச்சேன், என்ன பண்ணுறது, இந்த துணி மாற்றுறதுக்கும் கூட துணி இல்லையே, எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க பெட்டியோட, என்ன செய்கிறது அப்படின்னு. அப்போ என் தங்கச்சி ஒன்று உழைத்துக்கு வந்திருந்தது, அது யாரோ கிட்ட வாங்கி துணி மாற்றுறதுக்கு எல்லாம் துணிகள்லாம் மாற்றி கொடுத்தாங்க. அந்த துணியை மாற்றிட்டு வந்து அப்போ போனாலும் துணியே போனாலும் பார்த்தேன். நான் அதோடு இந்த வருஷத்துலேயே நான் உழைத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லி உழைத்துக்கு யாருக்கிட்ட சொல்லாமையே வந்து உழைத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் உழை செஞ்சேன். அந்த உழைத்துக்கு வந்த நாள்லேருந்து அவங்க நல்ல ஒரு பிரதிஷ்டையாக இருந்தாங்க. யாருக்குமே ஒரு நாளும் கூட ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க. தாய் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வரவில்லை. அப்படியெல்லாம் ஒரு பிரதிஷ்டையாக தன் ஊழியம் செஞ்சாங்க. அப்போ மறுபடியும் கூட நாங்கள் நினச்சோம், நாங்களாவது ஃபோன் பண்ணினாலும் கூட ஃபோன் ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை அதோடு சரி மறுபடியும் எங்கள் கூட பேச மாட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒரு பிரதிஷ்டையாக இருந்து, ஆனாலும் கூட இந்த நாட்களில் இப்படியெல்லாம் இருந்து அவரோட ஊழியத்துக்கு போகும்பொழுது நாங்களும் அவருடைய வேலைக்கு காணத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்யும் அந்த ஊழியங்களை உண்மையாக செஞ்சாங்க. அந்த கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் கர்த்தரை எங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி ஸ்ரீ சாட்சி முடிக்கிறோம். அடுத்த சிஸ்டர் மேரி, அதுக்கு அடுத்த சிஸ்டர் கமலா. சோத்திரம் நாட்களில் கூட தாவீது வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கும் கூட ஃபோனே பண்ண முடியறதில்லை, பேச முடியறதில்லை. நான் எப்போ பேசுனதுன்னு தாவீதுகிட்ட பேசும்போது 2 வாரத்துக்கு பேசுனேன். ஏன் நேற்றுக்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன். நான் சும்மா தான் பேசுகிறேன், கேட்கலான்னு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டது ஒன்றும் இல்லை,
நீங்களாம் நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன். நாங்களாம் நல்லா இருக்கிறேன், நீங்களாம் நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு நான் அதோடு வச்சுட்டாரு. வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு மறுக்கா பேசல. நான் பார்த்து 5 வருஷம் ஆகி போச்சுங்க. பார்க்க முடியல. என் தம்பிக்கிட்ட நான் எத்தனையோ கூட ஊழியத்தில் இருக்கும்போதும் கூட, தம்பி நீ ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு வர மாட்டியா அப்படின்னு கூட கேட்டாலும் நான் வரமாட்டேன், என் ஊழியம் தான் கன்னிமான ஊழியம், நான் ஊழியத்திலிருந்து நான் வரமாட்டேன்னு கூட சொல்லுவாங்க. அம்மா செத்து அப்பா செத்து நீ வரலையெல்லாம் எல்லாரும் இப்படியெல்லாம் ஜனங்கள் பேசுறாங்க அப்படின்னு கூட கேட்டாலும் எனக்கு ஆத்துமாக்கள் தான் எனக்கு முக்கியம், எனக்கு அம்மா அப்பா முக்கியம் இல்லைன்னு கூட சொல்லுவார்கள். ஊழியத்துக்கு போகும்போது எல்லாம் கூட ஜனங்கள் தடை பண்ணினாங்க. ஒரு பிள்ளை ஊழியத்துக்கு அனுப்புனா 10 15 ஊழியத்துக்கு அனுப்பாட்டி என்ன அப்படின்னு கூட பரிஜாதிக்கு மக்கள்களை அப்படி எல்லாரும் பேசினார்களே. தம்பி எதுக்குமே கீழ்படியாது ஆண்டவருக்கு ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஊழியத்துக்கு வந்துட்டாங்க. நானும் கூட இப்படியெல்லாம் இருக்கிறேனே அப்படின்னு கூட எனக்கு ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் கூட என் தம்பி பற்றி நான் அன்னாடி ஜெபம் பண்ணுவேன். நைட்டுக்கும் பகலுக்கும் எல்லாத்திற்கும் ஜெபம் பண்ணுவேன். ஆண்டவர் எங்களுக்கு இப்படி எல்லாரும் சோதனை கொடுத்துட்டாரு என் குடும்பத்துக்காக. ஆண்டவரே நான் தம்பி நானும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல, பெய்தோமில் தான் இருக்கிறாங்கன்னு நான் இருந்தேன். எனக்கு யாருமே சொல்லலை. நான் டிவி பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது என் தம்பி மறித்து போயிட்டான் என்று. நம்ம இத்தனை நாள் இருந்து நம்ம கண்ணில் பார்க்கறதுக்கு இல்லையே என்று எனக்கு அங்கலாப்பா இருந்தது. நூலின் பாதையில் கூட தம்பி இருக்கிற சிறு சாட்சியை பிடிக்கும். அடுத்த சிஸ்டர் கமல, அதுக்கு பிறகு ஒரு மலையாளம் பாட்டு. சோத்திரமானவரே, சோத்திரம் தம்பி தாவீது எங்களை அலையை விட்டுட்டு நீ இன்னும் வருவோம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலையே சாமி. நான் வீட்டுக்கு பெரிய நின்று சந்தோஷப்பட்டு சொன்னேன், தம்பி நீ வான்னு சொன்னேன். நீ நல்லா இருக்கிற போது நீங்கள் வாங்க நீங்கள் எனக்கு வர முடியலையே. யாரும் இல்லாத என்னை அலையை விட்டு போட்டு உனக்கு யார் எனக்கு அவங்களுடைய அப்பா இல்லை, எங்கள் அம்மா இல்லை, எங்கள் அண்ணன் இல்லை, யாரும் இல்லையே. நான் அநேதியாக இருக்கேன். என் பையனை வச்சுக்கிட்டு நான் நம்மோடு இருக்கேன் சாமி. நீயும் விட்டுட்டு இப்படி போயிட்டே நான் எப்படி என்ன பண்ணட்டுன்னு தெரியலையே. இந்த வயசு நீ எத்தனை உதவி செஞ்ச எனக்கு. எனக்கு யாரும் சொல்லுவாங்க சாமி. நான் அநேதியாக இருக்கேன். ஒரே அப்பா என் பிள்ளையெல்லாம் வர முடியாத மயக்கமாக படுத்து கிடக்குறாங்களே ஊரில். நீ 4 நாளைக்கு முதல்ல லட்சம் பேசுனீங்களா வரும் நைட்டில். இன்னைக்கு 6 பேசுவாங்கன்னு அழுதுட்டு கிடக்குறாங்களே. நான் என்ன பண்ணேன்? நான் கீழே விழுந்து மேலே விழுந்து வந்து சேர்த்து உங்களை பார்க்கலான்னு இந்த கோலத்தில் வந்து பார்க்கலான்னு பொட்டியில் பார்க்கலாம்னு வந்தனே. ஆண்டவரே ஏசப்பா, எப்படியாவது எங்களை சந்தோஷ சமாதானமாக கொண்டு போய் எங்கள் ஆலயம் ஆண்டவரே திருப்பூர் கொண்டு போய் சேர்த்தும்படி எங்களை ஆச்சரியத்தை கொடுக்கணும். ஆண்டவரே இயேசுவே, இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமீன். சோத்திரம் ஐயா, சோத்திரம். கொடுக்கப்பட்டதான பாட்டுகளில் 2வது